Hello. No. It says live. Hmm? I just saw you saying live. Hmm? Hello. I'm trying to test to see if I'm live. I've got I got some things I want to share with you. I want you to like this page and share it. Like it and share it. And what's inspiring me to do this is just so much craziness that's going on in the world. I said I want to bring some light and some thinking on what can you do to begin to unleash the power that you have within you in this space that we have right now. I want you to like this page and share it. How many of you know that with all of the negative, toxic, divisive things that's going on, that we need to have some pushback. We need to have some actionable steps of what we can do in order to create some momentum in the direction of where we want to take our lives to and what we want to do on the other side of all the distractions. Now, trust me on this. I know a thing or two. I'm 80. Just think about that. I've seen some stuff, and we are victims of systematic mass distractions. Systematic mass distractions. How many of you understand that? Let me see some flames or some indication, some thumbs up to understand. Every day there's always something. Every day there's some new craziness, some new stuff that's going on right now. And the reason I wanted to have this conversation, and I know my message is not for everybody. I'm not here to talk about all the stuff that's going on. I want the people who know my voice. And some of you have been listening to me since you were little children, knee high to a hop of grass, okay? Come on. I've been doing this for 53 years. Some of you know my voice. And those of you who know my voice and can identify with my message, I want you to help me out right now. I want you to like this page and share it. Because what I notice when they have conversations about things that's in the area of entertainment, they have thousands of people. I mean, just think about that. I mean, when there are conversations about who's stealing whose jokes and Cat Williams and 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 all of the other different people, the brother who just got fired recently, just stuff that does not move the needle for our children and for our children's children. I'm a grandfather and I'm a great grandfather. I have 15 grandchildren and four great grands. And so this stage of my life, my goal is to do my part in helping to deliver a different kind of world. And that happens with being actively engaged. And here's one of the things that really interesting is that most people at my age, those who make it, everybody don't make 80. Let me tell you, I'm so glad to be here. I don't know. I mean, I'm so glad to be here. I don't know what to do. Listen, but I can't believe that I'm 80. When I look in the mirror, I say, come on, man. Where did the time go? There's a reason that Aurelia said, stop living like you have 1,000 years to live. So I want to talk to you about some things right now. That's very important, especially in this space. See, I was born in 1945, February the 17th, 1945. My twin brother and I. My brother, he's my hero, and he was a sky soldier. He served in Vietnam, Purple Heart, 24 years in the military and army, and so he's my hero. And we are sharing life together. And let me share something with you. My heart goes out to caregivers. I got some help. Oh my goodness, it's more than a notion. So we have been together since we're 18. So here we are now, 80-ish.
And boy, it's an adjustment for both of us. He said to me, you getting on my nerve. I said, really? Then you about to make me lose my mind up in here, up in here. I want to share something with you. With all the stuff that's going on, all of the political things that's systematically reversing things that we fought for years to have. I want to talk to you what's important right now. And he who has ear, let him hear. I want to focus on not what's going on, but as the Black Eagle would say, what are you going to do about it? Here's something I want you to think about. I want us to focus on what are we going to do? What's the most important thing that you can do for mental health, for emotional regulation? What's the most important thing you can do if you've lost your job? If you've been laid off, or you're still recovering from COVID, or you have lost your job for political reasons, or your business because of the economy, things have changed dramatically, or you are one of those individuals that's being eliminated from the workplace because of artificial intelligence. I want you to listen to me closely. I've been fired. I say, I mean, it was not pretty. It was ugly. They changed the lock. They wouldn't even let me into the radio station. I'm not going to go there. But here's what I want you to know. Everything that's going on, I want you to know this. They meant it for evil, but God meant it for good. Had I not been fired, every job that I've lost, now life is lived going forward. What we learned from it looking back, everything that I've experienced, all the stuff that I have gone through has caused me to become the person that I am right now. Every job that I lost, it was Helen Keller said, when one door closes, another door opens. But most people spend so much time and so much energy looking at and talking about and complaining about the closed door. They don't see the open door. And here's what I know. You have the power in you to handle whatever happens right now. I'm telling you what I know. This is no theory, what I'm talking about. This is what I know. I've lived this. I came up and was born in the segregated South. I know about being in a culture where you're despised, where you are denied, where you are demonized. I know about that. I lived that. And all this stuff that's going on right now, trust me on this. Greater is he that's in you than he that's in the world. You got greatness in you. Don't focus on the distractions. No. This is a time you got to focus on you. And there are people who are doing it. There are people who've decided, wait a minute. It's time for me to bet on me. It's time for me to be my own boss. Marion White said, in life, when you don't have enough courage or insight that you have outgrown a situation and it's time to move on, life will move on you. I have a friend that I have not talked with, and I was going to reach out to her, and I decided not to. She did a TED Talk, and Harvard graduate, brilliant, and talking about how difficult it was for her to get a corporate job with her Harvard degree. I'm looking at that with amazement. Are you kidding me? You looking for a job? You graduated from Harvard with honors? I was labeled educable mentally retarded, put back from the 5th grade to the 4th grade, failed again in the 8th grade at Booker T. Washington High School in Miami.
And I'm my own boss. Are you kidding me? I don't see myself being mentally fit to work for somebody else. I never forget a defining moment in my life when I was married at that time, and the guy that I was working for denied me the opportunity to go on vacation, and I followed all the rules. And I said, "Why can't I go?" And he said, "Because I said so." And he was indicating to me it was a power move. I run this place. You work for me. And I went home and I said to my wife, I said, "That bird is stupid." And she asked me, "If he's stupid, why is he signing your paycheck?" Whoa. I couldn't sleep that night. I got a stupid person signing my paycheck. What does that make me? Let me share with you when people change their lives. When they get to the point that they say, "I've had it." I've had it. Where you going? I don't know, but away from here. I've had no. It's when people leave relationships where they've been dying together, toxic, and then somebody just crossed the line and they say, "Okay, I'm out of here." And when we look at all the stuff that's going on right now, we were born and preserved for such a time as this. I know that God is in the midst of all this stuff, but what is it that we need to do in order to magnify and to extract what we're facing right now? And that is focus on the good. Focus on the power that we have and how we can use this power to move in the direction of where we want to go. Now, here's something I want you to think about. This is major. Got to protect your mind and your eyes. What are you talking about, Les? This is addictive. It's called behavioral marketing. This is no time to be strolling. It's no time for boots on the ground or bring the fans out. This is a time that we have to use this tool. We have access to infinite information that we are now given an opportunity to create our own businesses, to be self-sufficient, to activate the ideas that we have within ourselves, to work on ourselves, to get together with like-minded people who have goals and dreams, and come out from among people who don't have goals and dreams, who are spending their time focused on entertainment, and get around people that's going in the direction of where you're going, and get around people that are hungry. Your environment matters. And the relationships that you have matter. And so don't buy into garbage in, garbage out. No, garbage in, garbage stays. The stuff that's on the internet and on television, it's poison to the mind. I'm telling you, as you listen to me, you're going to feel better in your body. I'm telling you what I know. As you listen to me right now, I'm going to inspire you. I'm going to ignite that hunger and that greatness in you that remind you of who you are and whose you are. You've been given authority and dominion over everything on the face of the earth. On everything. Don't come for me. I didn't call an Uber. I know you. I can't see you, and I don't know anything about you personally, but I know you based upon my own experience, that you have the power in you to change whatever situation that you're in. I know a lady that called me one time. She was bedridden and blind, and she had to have someone to call me on the phone and hold the phone up to her ear and mouth and say to me, "Thank you, Les Brown, for giving that speech. You gotta be hungry. I'm involved in multi-level marketing. I have a strong organization, and I just want you to know that you stirred something up in me." I said, "Whoa." And her daughter said,
Oh, my mother is blind. She's blind? Yes, and she's a quadriplegic. But she was still making a difference. She still had a goal and dream of not being dependent. I'm 80. Let me share something with you. One of the things I want to encourage you to do, protect your health, your mental health and physical health. I'm 80. I have an anti-Alzheimer's, anti-dementia, anti-nursing home, anti-not being a burden to my children. My children don't owe me nothing. I have a responsibility to take care of the 85-year-old Les Brown, the 90-year-old Les Brown, the 100-year young Les Brown. That's my responsibility. They don't owe me nothing. And so we have to take our responsibility for what we want to create. That's why Marion White said, in life, when you don't have enough courage or insight to know that you have outgrown a situation and it's time to move on, life will move on you. We got this. We got that. This is no time to be running scared from these chumps. We got this. Stony the road we trod, bitter the chastening rod, felt in the days when hope unborn had died. Yet with a steady beat have not our weary feet come to the place for which our fathers sighed. We've come over a way that with tears have been watered. We've come treading a path through the blood of the slaughtered. Do you know who you are and whose you are? Do you know where we've come from? No. Oh no. No, this we were born and preserved for such a time as this. No. Oh no. There's some things that's just that bring out the greatness in you. There's some things that we have to focus now and step away from the distractions and focus on the solutions. What are we going to do? And so what do you suggest, Les? First of all, you got to have a game plan for your mind. What do you mean? How to maintain sanity in an insane world? How do you do that? Don't look at it. Don't look at the news. Don't watch all the positives, the negative stuff here. Watch things that are positive. Don't ask me, you think they're going to let Diddy off? I don't care. You think they're going to open up the Epstein files? I don't care. I don't care anything about that. You think of the Orange Man going to jail? I don't care. I'm focused on my children, my grandchildren, my great-grandchildren, and people who can hear my voice, that we are here because of God's grace and mercy. And he said, I'll never leave you nor forsake you. I don't care about all this other stuff. I'm not going to watch it. It's none of my business. It doesn't elevate my level of consciousness. It does not give me the tools that will allow me to carve out a better world for my children and my grandchildren and my great-grandchildren and generations yet unborn. You got to be conscious and deliberate and determined to feed your mind positive stuff, or the stuff out here will drive you crazy. Every day there's something. And it's so easy to get sucked in. I can't tell you the number of times that I was looking at something on my phone and then something else comes out related to that and something else coming out related to that. And I'm asking myself, are they reading my mind? How do they know I'm interested? Because see, I am a 39-year forward stage cancer conqueror. And so I'm always looking for things dealing with nutrition, things for how to empower your immune system. And I'm always looking for things
how to have more energy and vitality and mental clarity. And what are the things that I need to do so that I don't fall prey to Alzheimer's or dementia? What I need to do that I can continue to be an active force in life, living a life of contribution. We're here to serve. Life is God's gift to us, and how we live our lives is our gift to God. So I'm not going to give any airtime or real estate in my mind on stuff that does not empower me, that does not feed my faith and my spirit, that does not trample thoughts of worry and negative, toxic energy that's going on. You got to be deliberate about this. It will drive you crazy. That's why a lot of people are triggered by all kind of crazy stuff. What you doing stepping in front of me? Fighting in grocery stores, trying to go in and take stuff out and just leave without paying. Fighting over parking spots, road rage. Their people is triggered. And so he said, I'll keep thee in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Health, your mental health. Have a spiritual ritual. I'm not talking about religion. Religious people are afraid of going to hell. I'm spiritual. Spiritual people have been there. And to me, the difference between religious people and spiritual people, when you die of spiritual people, we experience hell when we see the person that we were supposed to become. See, there's so many people, I see people dying unlived lives, relatives. There are people that there's a guy that taught me in radio out of Miami. I was looking for him and had a GoFundMe for him. Come on. Are you serious? That part of what we have to do is take responsibility for our mental health and our physical health, because this stuff is affecting us. Let me share something with you. This is going to blow your mind. This doctor did a study, and this study, he is a cancer specialist. You know what he found out? Over 80% of the people that were diagnosed with cancer in his practice, that they had a toxic, negative, emotionally draining relationship that they were in, that they needed to get out of. Whoa. That people not only are getting cancer because of what they eat, lifestyle, but because of what's eating them. Now, what's the point I'm making here? You got to look at your relationships and ask the question, what is this relationship doing to me? Am I growing mentally and emotionally and spiritually? You have to create an environment. If you don't change your environment, if you don't change your relationships, your environment and your relationships will change you. I'm telling you what I know. And so part of handling this stuff, you can't deal with all the craziness out here and then go home and have hell going on in your house. No. You have to be intentional to create an environment that feeds your spirit. It doesn't make sense to be on a job and they tell you, oh, within 5 years, 80% of the jobs that people are doing now will be gone, and you don't have a game plan, an exit plan that you can have and create your own business, your own job before they come and fire you, before they tap you on the shoulder. Or like they did me, they changed the lock at the radio station. I went there at 5 o'clock in the morning, had a 6 o'clock until 10 o'clock show on WVKO radio station. Tried to put my key in, and it didn't fit. Try again.
Wait a minute. I'm looking at time. I got to be on at 6 o'clock. I saw a car there, parking lot. I drove my car up, saw the engineer's window, Nick Bodie. Drove a car next to the building. Hey, Nick, yeah, the door's locked. Yeah, they changed the lock. They did? Yeah. You fired. Hey, Nick, yeah? You know I'm crazy, don't you? He said, yeah. Open that damn door. I'm sorry. These are my pre-save years. He got up and he went and he opened the door. And when I came in, Mike Reeves, Reverend Mike Reeves, now who I trained, he was on the air. When I passed the window, he got up and ran out the back door. I came on. I said, listen, this is Les Brown. This is my last day on the air. They had fired me, but they didn't have the guts to do it to my face. But had they not fired me, I would have never became a community activist. Had they not fired me, I'd never became a state representative. Had they not fired me, I'd have never been able to go home to Miami and take care of Mamie Brown, who adopted me and my twin brother and 5 other kids, and was able to buy her a home and take care of her. And had they not fired me, I would not be who I am now. There's some blessings waiting on you on the other side of the challenge that you're going through right now. Therefore, take unto you the whole armor of God, the armor of faith, of determination, of drive, of relentlessness, and hunger. You were born for such a time as this. So you got to work on your mind. Next thing is, you got to look at your inner circle. Ask the question, who should I count on and who should I count out? There are some people that's always there when they need you, but when you need them, you can't find them. This is no time to be around people who you can't count on. You need to evaluate the people in your life and ask, are they a plus or are they a minus? This includes family members and children. I never forget this lady. Her name was Edith. She died of a massive heart attack. She was a teacher in Columbus, Ohio, East High School. And I was so upset as her daughter, she had one child. Oh, Mama, I'm going to miss you. I wanted to come and grab that afro of hers, say, get out of here. She sent her mother to an early grave, just drove her crazy. I said, come on, you didn't come from this kind of home. Why are you over here on Mount Vernon Avenue around these losers? You're an embarrassment to your mother. Come on, you're better than this. Mother's stressed out. You know how many people allow their children and relatives to drive them to an early grave? Listen, protect your health. A person with their health, they have 1,000 dreams. A person without their health, they have only one. I hear my brother now, he know I'm broadcasting. And he's up there walking back and forth. Wesley, I can hear you down here. You can't make this stuff up. You can't make this stuff up. Oh, my heart goes out to all the caregivers. Okay, listen to me. If what I'm saying, if it resonates with you, let me see some hearts. Some of y'all know me. So I'm no stranger to you. You've been listening to me when you were little teeny weenies. Let me see some hearts, some thumbs, some something, and some flames, so I can know that I'm on point up in here. Now, find something that's you. It's a new environment. Find something that's you.
what skill that you need to develop right now that can help you to be able to become self-sufficient and to build your own economy. Here's something else. Build some new relationships. People that are doing things, that are going somewhere. I'm looking for some relationships with some people that have some skills in artificial intelligence that I don't have. I'm learning, but there's some other people that have some skills and I have something they don't have. I have branding. I'm known around the world. And so this is a time, and write this down, relationships, strategic relationships. It's the new currency. And now you have the opportunity to have not just local friends, but global relationships. This is an incredible time. New businesses are being birthed. Young people, teenagers are creating multi-million-dollar businesses. And I decided at 80, some of that money's got my name on it. I ain't through yet. And let me tell you something, it's amazing stuff. And I want to talk to people that's in your 50s or 60s. I'm 80, okay? I'm talking to this guy yesterday. Now, I can tell he was testing me to find out. He said, we want you to speak for us, but we're looking at doing a breakout room. But at this stage of your life, we don't want to overwork you. I said, man, let me tell you something. I said, how old are you? He said, I'm 37. I said, I'm 80. I said, I bet you I can outrun you now. We go out to a parking lot when I get there. Don't let this 80 fool you. Don't judge me as to whether or not I can come there and speak for an hour and do a breakout room. Who you think you talking to? You don't know me like that. Stop playing. Either you want me there, if you got my fee, I'll be there. If not, find somebody else. I'm not the one. Don't come here with no Toyota rates. I'm Rolls Royce, Bentley. You know, there are people that are going to judge you because of your age. And guess what? Yeah, that happened to me. A friend of mine said she was overqualified and she was not the right age. She was not the right fit. What do you do with that, Les? Keep moving. That's what you do with that. You keep moving. Something's going to happen. Something's going to break through for you. A broke clock is right twice a day. Keep moving. Keep on knocking. Somebody's going to answer. See, one of the things the reason that a lot of people are failing, not because of artificial intelligence, most people are not willing to pay the price. They're not hungry. They're not determined. They're not willing to make the sacrifice. They're not willing to do the hard work. Life is hard. If you do what is easy, quit, sit around and complain, and talk about all the stuff that's going on, Epstein, Diddy, and all this other mess out here. If you do what is easy, anybody can do that. Your life will be easy in terms of having conversations that don't contribute to your growth and development and your revenue. But if you do what is hard, learning something that you don't know, come out from among the people that don't contribute to your growth emotionally, mentally, and spiritually. Develop some new relationships with people that are going somewhere, that are growing and that are developing themselves and that have a hunger to live a life that will outlive them. Your life will be easy. I'm telling you. And if you don't have a purpose, if you don't have a reason to get up in the morning, hunger has purpose and meaning. When you have a hunger, you're willing to take care of yourself. When you have a hunger, you have a ritual for your mental stability, your mental health. When you have a hunger, you have something that gives your life purpose and meaning. You don't need an alarm clock to get up in the morning. Your dream will get you up. When you have a hunger, you rob the cemetery of your dream.
as Dr. Miles Monroe would say. It's a time not to focus on the distractions, focus on the solutions. We were created by the Creator to create, not to sit back and complain. There's never been a statue erected to a critic. No, no. There are ideas in you, there are businesses in you, there are gifts in you that you haven't even reached for. You haven't even reached for them yet. I did not know all the stuff that I'm doing. I did not know. I had it in me. And this is why it's important that you get around some new relationships. Sometimes you got to get up and go to a new territory, have some new relationships. And I had someone, I want you to write this book down, The Road to Your Best Stuff. The Road to Your Best Stuff. And I had this person, Mike Williams, who saw this Les Brown before I saw him. See, you can't see the picture when you're in the frame. I was talking to someone and I was coaching her in her story. And she said, how could you tell my story back to me to the extent that I'm crying and listening to how you're telling my story? I said, this is what I do. I love this. She said, but I didn't even think about those things. I said, guess what? You can't see the picture when you're in the frame. You can't read the label when you're in the box. Here's something I want to say to you. Don't try and figure this thing out for yourself. If you knew what to do, you would have done it. Find someone that's where you want to be. Find someone that has a track record of achievement, that have some receipts, that can share with you things that can help you to shorten your learning curve. People say, oh, experience is the best teacher. No, wisdom is the best teacher. You want to be around people that know more than you. You earn within $2,000 to $3,000 of your closest friends. And I found that out. I got all the broke people out of my life. When you come around people that have more than you, people that are earning more than you, I'm telling you what I know. It increases your income. It changes your vision of yourself. Many people that's listening right now and going on strolling are not going to achieve the goals that they have the capacity to achieve, but because of their environment and their self-image, and they have not been educated, they've been domesticated. Oh, come on now. No, he didn't go there. Yeah, we haven't been educated. We've been domesticated to go so far. You don't have an education. You don't educate people by teaching them how to memorize information that's obsolete before they get out of school. We've been domesticated. How can you be the number one entrepreneur free enterprise system on the planet and you don't have classes out of 12 years of education and school that's focused on how to start your own business? It's no accident. We've been domesticated. A culture that limits the kind of mindset that you have. And part of what I want to encourage you to do, take the time to read some things that will expand your mind. The Road to Your Best Stuff by Mike Williams. A setback is a setup for a comeback by Willie Jolly. Millionaire Mindset. That's a powerful book by Johnny Wimbrey. That you want to read things that expand your mind. And what you can see, I was talking to this young lady, and she said her mother was a crackhead. Her father shot her mother in the head. She survived that. He died early. She doesn't know who he is. But she said, for some reason, her mother gave her to her aunt. And it changed her life.
she saw herself differently because she went from being with a mother who was a crackhead, living in a very toxic, negative, poverty stricken environment, to an aunt who had a higher standard how she lived her life, who was powerful, who had great communication skills, and how she dressed and how she interacted with people. She saw something different. It changed her life. Three things that's important now. One, listening to stuff that can feed your mind, reading on a regular basis. I still do it. Why, Les? Because I'm still here. And developing a new skill. And you can't be average. You got to be so good at it, finding something that you love that's a calling on your life that people will pay you to do it. And creating a new network of friends. I'm going to start doing some greatness communities, greatness gathering. I only want people who are hungry, people who have skills and knowledge, entrepreneurs, and people who want to do something big with their life. Helen Keller said life is either a daring adventure or it's boring. I'm looking for people who want to make their lives a daring adventure. I'm looking for people who want to speak to the world. I'll never forget when I was talking to Mike Williams, I wanted to become involved in speaking. And he said, what's your vision of yourself? I said, well, I like to speak to the NAACP and the Urban League. And then the phone went dead. And I called him back. I said, Mike, I said, we lost the signal. He said, we didn't lose the signal. I said, what happened? He said, I hung up on you. I said, why? He said, I'm not looking for somebody to train that's want to speak once a year around Black History Time. I want to talk to somebody and train somebody who want to speak to the world. And he hung up again. I called it back. I said, Mike, that's me. I want to speak to the world. Hey, you got to have people who have high expectations for you, who are challenging you, who will push you, who will bring the best out of you. This is a great time right now. We were born and preserved for such a time as this. And all the stuff, my mindset is everything that's going on right now. They meant it for evil. God meant it for good. It's going to bring out the greatness in us. Greater is he that's in you than he that's in the world. If you feel me, let me see some flames right now. You know, I'm getting fired up in here. Let me see some flames or something. If you can feel a brother, as these young people say, can you feel me? Can you feel me? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Oh boy. Oh boy. If you know what I'm saying and you can feel me, I'm looking for the few that are hungry. Thank you, Father, for using me. For giving me grace, for forgiving me, for your mercy, for your protection, for your guidance. And for those who can hear my voice, let them know they have the power in them. They were made in your likeness and image and given authority and dominion over everything, not some things, but everything on the face of the earth. Remind us, these things ye shall do, and greater things shall ye do. Remind us. It's a short form. It's the best way. Don't come on here talking for long. Have I been talking for long? Maybe too long. Okay. If you
if you can hear me and you're ready to go to the next level and invest in yourself and hungry to do the work and feel like your life is not over. They say you old. They don't know you like that. No. No. I still got work to do. They can hire me as a speaker or I hire myself. That's I got it like that. You said don't come for me. I didn't call an Uber. No. And I'm looking for some strategic partners. If you have some internet technological skills, I'm looking. This is a time. Relationships is the new currency. If you can help get people in the room. I was talking to Kimberly today. She said, I'm a meeting planner. I get people in the room. I said, you can? I said, I love doing Zooms, but I really love being in the room with people so we can feel the energy of each other and see each other's eyes. If that's you, email me at lesbrown77@gmail.com. lesbrown77@gmail.com. Yeah, it's a special time. Thank you, Father. Thank you. Thank you. And so it is. I'd like to see some flames or something to indicate that what I've said has had some value for you. Let me end this. I think I can do this over here. Thank you. And God bless you. I'm trying to, okay, I think I got it. Tesla отзывает почти все свои Cybertruck. Более 46 тысяч автомобилей из-за дефекта внешней декоративной панели. Компания столкнулась с ошеломляющим ударом, который поверг в шок даже Илона Маска. Никто не ожидал такого поворота. Временная остановка производства Cybertruck вызвала настоящую панику, как среди инвесторов, так и среди преданных фанатов бренда. Неужели это начало конца самой спорной модели Tesla? Правда о случившемся куда более шокирующая, чем кажется на первый взгляд. Оставайтесь с нами. То, что произойдет дальше, может изменить все. Первый сигнал. Приостановка производства в декабре 2024 года. Обычно наполненная активностью гигафабрика Tesla в Остине, штат Техас, внезапно погрузилась в тишину. Работники сборочной линии Cybertruck получили неожиданное распоряжение – взять оплачиваемый 3-дневный отпуск с 3 по 5 декабря. Официальных объяснений при этом предоставлено не было, что моментально породило волну спекуляций. Cybertruck, авангардный электрический пикап Tesla, вызывал бурные споры с момента его презентации в 2019 году. Его футуристичный дизайн разделил публику, но интерес к модели был, несомненно, огромен. Число предварительных заказов стремительно росло. Однако по мере того, как приближался конец 2024 года, начали появляться тревожные сигналы. Некоторые отраслевые аналитики стали связывать приостановку производства с возможными проблемами спроса. Согласно отчетам, несмотря на более чем 1 миллион заявок, реальные показатели продаж оказались неутешительными. К концу третьего квартала 2024 Tesla произвела примерно 30 582 Cybertruck, но доставила клиентам лишь 2450 штук. Таким образом, на складах скопилось более 9 тысяч непроданных автомобилей. Этот избыток мог свидетельствовать либо об убывающем интересе, либо о сомнениях со стороны держателей броней завершать покупки. Резкое повышение цены с первоначально обещанных $39 900 до более чем 61 тысячи также могло повлиять на колебания покупателей.
С другой стороны, появлялись сообщения, что остановка производства могла быть связана вовсе не со снижением спроса, а с внутренними изменениями на самой гигафабрике. По информации издания Tesla Oracle, пауза совпала с началом строительства тоннеля компанией The Boring Company. Этот тоннель должен был упростить перемещение готовых Cybertruck с производственной линии на зону отгрузки. Для обеспечения безопасности, рабочих и успешного завершения строительных работ потребовалось временно приостановить сборку автомобилей. Однако картину усложнили новые данные. Согласно документам, полученным Business Insider, Tesla начала снижать темпы производства Cybertruck еще до декабрьской паузы. Сотрудников, задействованных на сборке пикапов, начали переводить на производство Model Y. Все из-за растущих запасов непроданных Cybertruck. Это указывало на то, что производство начало опережать спрос, что привело к накоплению избыточных запасов. Дополнительным аргументом в пользу версии о проблемах со спросом стало снижение минимальной арендной платы на Cybertruck с $999 до $899 в месяц. Подобные меры обычно используются для стимулирования интереса к модели, и все это выглядело как активные попытки Tesla оживить продажи. Таким образом, складывалась противоречивая картина. С одной стороны, строительство тоннеля и модернизация инфраструктуры, с другой – снижение темпов сборки, ценовая корректировка и перенаправление ресурсов. Все это намекало на возможные трудности с прогнозируемым спросом. Для работников Tesla эта неожиданная пауза стала редкой возможностью немного отдохнуть. Некоторые действительно наслаждались короткими выходными, в то время как другие размышляли о глубинных причинах происходящего. Отсутствие официальных комментариев со стороны руководства только усилило волну догадок, обсуждений и слухов. Покупатели и поклонники марки, всегда пристально следящие за каждым шагом Tesla, тут же перенесли обсуждение в онлайн. На форумах и в социальных сетях стали появляться массовые посты с домыслами, теориями и тревогами. Кто-то выражал недовольство из-за возможных задержек поставок предзаказанных автомобилей. Кто-то ставил под сомнение стратегию компании и перспективы Cybertruck на фоне усиливающейся конкуренции в сегменте электрических пикапов. Аналитики автомобильной отрасли не остались в стороне и начали оценивать последствия остановки производства с разных точек зрения. Некоторые расценили ее как обычную операционную паузу. Подобные случаи не редкость в автомобильной промышленности, особенно при внедрении новой инфраструктуры или технологий. Другие же увидели в этом тревожный симптом более глубоких проблем, связанных с цепочками поставок, качественным контролем или нестабильным спросом на модель. Акции Tesla в этот период продемонстрировали небольшие колебания, что свидетельствовало о высокой чувствительности инвесторов к новостям о производстве и общему состоянию компании. Часть инвесторов продолжала верить в долгосрочную устойчивость Tesla и ее способность справляться с вызовами, но другие предпочли занять выжидательную позицию, ожидая более четкой информации о ситуации. Когда производство на гигафабрике возобновилось после короткой паузы, стало очевидно. Эпизод с остановкой наглядно продемонстрировал многослойные сложности, с которыми сталкивается Tesla в проекте Cybertruck. Баланс между амбициозными производственными целями, строительными работами, рыночным спросом и ожиданиями клиентов требует тонкой и стратегически выверенной работы. Хотя декабрьская приостановка длилась всего несколько дней, она стала своеобразным отражением всех трудностей, сопутствующих созданию революционного автомобиля. Этот случай раскрыл тонкое переплетение между инновациями, производственными реалиями и рыночными силами, предоставив ценные уроки для понимания современного процесса производства электромобилей. Для поклонников Tesla, ее клиентов и наблюдателей отрасли это стало напоминанием. Путь инноваций непредсказуем. Проблемы – неотъемлемая часть любого прогресса, но именно они создают возможности для роста, обучения и совершенствования. В более широкой перспективе декабрьская пауза также стала отражением меняющегося подхода Tesla к эффективности производства и адаптации к рыночным условиям. В отличие от традиционных автопроизводителей, Tesla всегда отличалась гибкостью в принятии решений и способностью быстро менять производственную стратегию. Поэтому остановка сборки Cybertruck могла быть не признаком кризиса, а продуманным шагом. Сам Илон Маск не раз подчеркивал стремление Tesla к постоянным инновациям, а это нередко требует смелых и неожиданных решений. Гигафабрика в Остине, занимающая площадь более 4 миллионов квадратных футов, считается одним из самых передовых предприятий в мире.
Здесь используются роботизированные системы, автоматизация на базе искусственного интеллекта и скоростные конвейеры, что позволяет компании постоянно расширять границы возможностей в автомобильном производстве. Однако даже при наличии самых современных технологий уникальная конструкция Cybertruck с остальным внешним каркасом и нетрадиционными методами сборки столкнулась с непредвиденными трудностями. Кратковременная остановка могла стать возможностью для инженеров Tesla переосмыслить процесс, оптимизировать производственные потоки и устранить технические проблемы до запуска полноценного серийного производства. Влияние этой приостановки вышло за рамки самой Tesla. Рынок электромобилей переживает стремительные перемены. Крупные автоконцерны, такие как Ford, General Motors и Rivian, активно выходят в сегмент электрических пикапов. Любые слабости в стратегии производства Tesla могут быть немедленно использованы конкурентами, желающими отвоевать долю рынка. Cybertruck, когда-то воспринимавшийся как революция в индустрии, теперь оказался в условиях жесткой конкуренции. Это делает способность Tesla адаптироваться и совершенствовать производственные процессы как никогда важной. Несмотря на неопределенность, сопровождавшую декабрьскую паузу, история самой Tesla дает основания для оптимизма. Компания уже не раз успешно преодолевала кризисы. От узких мест в производстве Model 3 до глобальных перебоев в поставках во время пандемии. Все эти испытания только укрепляли ее позиции. Судьба Cybertruck, скорее всего, будет развиваться по тому же сценарию. Теперь внимание приковано к тому, как компания будет справляться с вызовами и приспосабливаться к меняющейся рыночной конъюнктуре. Декабрьская приостановка может в будущем рассматриваться не как неудача, а как необходимый шаг в эволюции Cybertruck. Момент, когда Tesla сделала паузу, чтобы переосмыслить и усовершенствовать свою стратегию. Однако уже в марте 2025 года Tesla столкнулась с новой, совершенно неожиданной проблемой на пути к успеху Cybertruck. На этот раз речь шла не о задержках в производстве или колебаниях спроса, а о серьезной проблеме безопасности, которая поставила под угрозу тысячи автомобилей. Компания официально объявила об отзыве более 46 тысяч Cybertruck из-за дефекта в клее, использованном для крепления декоративных панелей из нержавеющей стали. Материал, который должен был символизировать революцию и вызывать восхищение прочностью, обернулся слабым звеном, вызвав беспокойство как у потребителей, так и у экспертов отрасли и регулирующих органов. Первым тревогу забили владельцы Cybertruck. Они начали сообщать о странных инцидентах. Несколько водителей заметили, что участки внешней отделки начинают отслаиваться во время обычной езды. Некоторые после длительных поездок и вовсе обнаруживали, что декоративные элементы попросту исчезли. Поначалу сервисные центры Tesla рассматривали такие случаи как единичные и устраняли их в индивидуальном порядке. Однако с ростом количества обращений стало ясно, это не просто совпадение, а системная проблема. Методы крепления панелей оказались ненадежными. В отличие от классических автомобилей, в которых для фиксации кузовных элементов применяются заклепки, болты и промышленный клей, Tesla выбрала иной путь. Cybertruck с его так называемым экзоскелетом должен был отличаться повышенной прочностью и минимальным обслуживанием. Но в итоге панели из нержавеющей стали крепились исключительно с помощью высокопрочного клея, который, по замыслу инженеров, должен был обеспечивать надежную фиксацию на долгие годы. К сожалению, теория не выдержала столкновения с реальностью. Внутреннее расследование, начатое инженерной командой Tesla, выявило, что используемый клей не справлялся с особенностями нержавеющей стали. Проблема усугублялась резкими температурными перепадами. В холод клеевой состав терял сцепление, а в жару размягчался до такой степени, что вибрации и поток воздуха на трассе могли с легкостью оторвать панели. По мере того, как все больше Cybertruck выходили на дороги, случаи отслаивания панелей участились. Положение обострилось, когда в интернете начали появляться видео, где обшивка автомобилей либо болтается на ходу, либо вовсе отсутствует. Соцсети взорвались. Одни выражали возмущение, другие высмеивали ситуацию. Некоторые сравнивали ее с плавающими бамперами ранних Model 3, у которых после дождя отваливалась задняя часть. Но если раньше речь шла о легком седане, то теперь под угрозой оказался массивный пикап, который сам Маск позиционировал как машину, способную выдержать выстрелы и любые суровые условия. А теперь оказалось, что он не выдерживает даже обычной поездки по шоссе. Проблема с креплением панелей быстро привлекла внимание регулирующих органов. Национальное управление по безопасности дорожного движения США, NHTSA, в начале марта начало официальное расследование, потребовав от Tesla объяснений и немедленных мер.
Компания не стала тянуть с ответом, понимая, что промедление может привести к принудительному отзыву или судебным искам, Tesla действовала оперативно. 15 марта 2025 года был объявлен добровольный отзыв более 46 тысяч Cybertruck, выпущенных с конца 2024 по начало 2025. Владельцам направили уведомления как по почте, так и через систему обновлений по воздуху, с призывом как можно скорее записаться на обслуживание. Инженеры Tesla признали, что прежняя клеевая технология больше не подходит. Вместо того, чтобы просто заменить старый состав новым, было принято решение полностью изменить способ крепления. Теперь панели будут фиксироваться с помощью комбинации механических крепежей и усовершенствованных клеевых составов, способных выдерживать температурные перепады и вибрационные нагрузки. Сам процесс замены оказался достаточно простым. В сервисных центрах специалисты снимали панели, очищали поверхности от старого клея, устанавливали усиленные крепления и проводили тесты на прочность и долговечность. Работа занимала около 3-4 часов на один автомобиль, и для владельцев все происходило бесплатно. Несмотря на оперативную реакцию Tesla, этот отзыв вызвал более широкую дискуссию о надежности конструкции Cybertruck и подходе компании к производству. Критики отметили, что полная зависимость от клея в креплении внешних элементов – весьма рискованное решение. Особенно для автомобиля, который позиционируется как прочный и внедорожный. Многие задались вопросом, не поспешила ли Tesla с запуском в серию, пренебрегая необходимыми испытаниями качества. Сам Илон Маск лично прокомментировал ситуацию в соцсети X, ранее Twitter. Он признал, что выбор клеевого крепления был ошибкой, добавив, что безопасность и надежность клиентов для компании всегда в приоритете. Он также заверил, что новая система креплений сделает Cybertruck еще крепче, чем раньше. Несмотря на вспыхнувший скандал, лояльность к бренду Tesla осталась удивительно высокой. Многие владельцы Cybertruck, пусть и разочарованные, оценили скорость, с которой компания отреагировала на проблему. Некоторые даже воспринимали случившееся как очередной вызов, с которым Tesla успешно справится, продолжая ломать стандарты автомобильной индустрии. Отзыв повлек за собой немедленные изменения в производственном процессе. Tesla была вынуждена временно скорректировать сборку Cybertruck на гигафабрике в Техасе, чтобы внедрить новую систему креплений в каждую следующую партию автомобилей. Это привело к незначительным задержкам поставок, но в компании уверяли, обновленная технология улучшит надежность и долговечность модели. Хотя отзыв стал серьезным ударом, действия Tesla продемонстрировали ключевую особенность ее подхода к инновациям – способность быстро реагировать на ошибки и оперативно их исправлять. В отличие от традиционных автопроизводителей, которым могут потребоваться месяцы, а порой и годы на решение подобных проблем, Tesla устранила дефект всего за несколько недель. К апрелю большая часть отозванных автомобилей уже прошла необходимые работы, а новые экземпляры, исходящие с конвейера, оснащались модернизированной системой креплений. Владельцы, ранее обеспокоенные возможным снижением остаточной стоимости своих машин или вопросами надежности, получили уверенность в качестве и безопасности после ремонта. Для самой Tesla этот инцидент стал одновременно и уроком, и поворотной точкой. Компания вновь убедилась в важности полноценного тестирования нестандартных инженерных решений в реальных условиях, прежде чем внедрять их в массовое производство. Cybertruck – автомобиль уникальный во многих аспектах, и его серийный выпуск сопровождался неизбежными трудностями. Этот отзыв стал частью того непростого пути, который проходит каждый по-настоящему инновационный продукт. Кроме того, история с клеем показала, несмотря на технологическую продвинутость Tesla, риск экспериментов с новыми материалами и методами сборки по-прежнему высок. Важно не только быть первыми, но и суметь быстро адаптироваться, если что-то пошло не так. Tesla доказала, что способна учиться на ошибках. Cybertruck, несмотря на все трудности, остался заметным игроком на рынке электромобилей. Теперь его сборка – это уже не просто реализация амбициозного проекта, а еще и наглядный пример того, как инновации требуют гибкости, смелости и готовности к корректировкам. Но, несмотря на усилия по устранению технических проблем, Tesla столкнулась с другим, не менее серьезным вызовом – резким падением продаж Cybertruck и ухудшением рыночной динамики. В мире электромобилей немногие запуски ожидались с таким волнением, как дебют Cybertruck. Представленный в 2019 году, он поразил публику футуристичным дизайном и обещаниями прорывных характеристик. Более 1 миллиона человек оформили предварительные заказы, вдохновленные заявленной стартовой ценой в $39 900.
Однако к марту 2025 года реальность заметно разошлась с ожиданиями. Tesla сообщила о продаже примерно 46 900 экземпляров Cybertruck за 14 месяцев. Цифра, значительно отстающая от первоначальных прогнозов. Путь от миллиона бронирований к такому скромному объему продаж стал наглядным примером несбывшихся обещаний, смены настроений потребителей и напряженной рыночной ситуации. Одним из главных факторов стало резкое повышение цены. Базовая модель, обещанная за менее чем $40 тысяч, в итоге стоила около 61 тысячи. Двухмоторная версия с полным приводом оценивалась в 80 тысяч, а топовая модификация Cyberbeast в целых $100 тысяч. Такой скачок цен оттолкнул значительную часть покупателей, которые рассчитывали на доступный электрический пикап. Эффект усилился тем, что многие из ранее заявленных функций, в том числе полное автономное вождение, были либо отложены, либо предлагались за дополнительную плату. В сочетании с уже известными проблемами качества, особенно с отделочными панелями, это серьезно подорвало доверие к новинке. Производственные задержки стали еще одним источником недовольства среди клиентов. Хотя изначально компания заявляла о планах производить 250 тысяч Cybertruck в год, к концу 2024 года было выпущено лишь 38 965 экземпляров. Продажи при этом заметно отставали, и многим клиентам пришлось ждать свои автомобили куда дольше, чем ожидалось. Пока Tesla боролась с внутренними трудностями, рынок электропикапов становился все более насыщенным. Конкуренты не дремали. Rivian с моделью R1T получил высокие оценки за дизайн и ходовые качества, а электрическая версия Ford F-150 пользовалась доверием покупателей благодаря узнаваемому бренду и доступной цене. Эти модели, часто выполненные в более привычном стиле и с выгодными условиями, оттягивали на себя потенциальных покупателей Cybertruck. Помимо ощутимых трудностей с ценами, качеством и конкуренцией, Tesla столкнулась с еще одной, более тонкой, но не менее опасной проблемой – ухудшением общественного имиджа, вызванным действиями ее генерального директора Илона Маска. К началу 2025 года репутация Маска заметно пошатнулась. Его активное участие в политической жизни, особенно в сотрудничестве с администрацией Дональда Трампа, вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Назначение Маска на пост главы нового правительственного ведомства по оптимизации расходов, известного как DOGA, Department of Government Efficiency, и его участие в реализации масштабных бюджетных сокращений вызвали волну протестов. Недовольство быстро перекинулось и на саму Tesla, учитывая тесную связь компании с персоной Маска и его состоянием, напрямую зависящим от стоимости акций. Протестующие устраивали акции у дилерских центров Tesla, стремясь ударить по бренду и финансовому положению его основателя. Митинги охватили как небольшие города, так и крупные мегаполисы, иногда перерастая в акты вандализма, включая повреждения автомобилей Tesla. В Европе реакция была не менее резкой. Многие владельцы Tesla оказались в моральной дилемме. С одной стороны, они были приверженцами электромобилей и технологий компании. С другой, их все больше отталкивало политическое поведение Маска. Продажи в Европе в течение одного месяца упали сразу на 44%, поскольку клиенты начали сомневаться, стоит ли продолжать поддерживать бренд, ассоциируемый с фигурой, ставшей источником общественных споров. Некоторые владельцы признавались, что испытывали давление со стороны родных и друзей с требованием избавиться от автомобиля, в то время как другие с неохотой признавали, что больше не чувствуют гордости за свою покупку. В то же время часть клиентов пыталась отделить продукт от личности. Им по-прежнему нравились сами автомобили, но они предпочитали не думать о человеке, стоящем за их созданием. Это внутреннее противоречие стало характерным для сообщества поклонников Tesla. Финансовые последствия этих репутационных и общественно-политических кризисов оказались серьезными. Акции Tesla резко упали, примерно на 38%, что привело к потере более $500 миллиардов рыночной капитализации с начала правления администрации Трампа. Уолл-стрит пересмотрела прогнозы по продажам на первый квартал в сторону понижения, выражая сомнения в способности компании достичь прежних показателей. Чтобы стабилизировать курс акций, по расчетам аналитиков, Tesla нужно было продать около 360 тысяч автомобилей. Цель, которая при текущей динамике выглядела почти недостижимой. Инвесторы становились все более осторожными. Многие задавались вопросом,
Насколько уместна двойная роль Маска, как государственного деятеля и главы одной из крупнейших технологических компаний мира? Поднимались опасения по поводу конфликта интересов и способности Маска одновременно эффективно управлять Теслой и исполнять правительственные функции. Удар по репутации оказался особенно заметным в результатах ежегодного рейтинга Axios Harris Poll 100, оценивающего репутацию наиболее известных американских компаний. Тесла, еще в 2021 году занимавшая 8-е место, в 2024 опустилась на 63-ю строчку. Наихудшие оценки компания получила по таким критериям, как характер, доверие и этика. Тем временем традиционные автопроизводители Honda, Toyota и Ford значительно обогнали Tesla, продемонстрировав более стабильную репутацию. Причиной падения стали не только проблемы с Cybertruck, но и поведение самого Маска. Его резкие высказывания, спорные политические заявления, а также скандалы, связанные с управлением соцсетью X, бывший Twitter, сформировали у многих потребителей образ непредсказуемого и чрезмерно политизированного лидера. Некоторые владельцы даже клеили на свои машины наклейки с надписью «Я купил ее до того, как Илон сошел с ума», подчеркивая, что в их покупке не было поддержки его нынешних убеждений. Связь между имиджем Маска и брендом Tesla стала настолько тесной, что любое его действие прямо влияло на восприятие компании. Исследования показали, подавляющее большинство потребителей прочно связывают Tesla с ее основателем. Соответственно, падение популярности Маска отражалось и на интересе к продукции компании. Конкуренты не упустили шанс привлечь разочаровавшихся клиентов, предлагая альтернативные модели с более нейтральной репутацией. Внутри компании ситуация тоже была далека от стабильной. Даже преданные сотрудники начали испытывать давление. Маск признал, что его многочисленные проекты, от Tesla и SpaceX до государственных обязанностей, начинают сказываться на эффективности управления. Под его руководством Tesla столкнулась с падением акций, снижением глобальных продаж, участившимися протестами и актами вандализма. Приверженность компании к харизматичному, но все более спорному лидеру превращалась в палку о двух концах. Хоть Маск и мать оставался для многих символом технологического прогресса, его эксцентричность и политическая ангажированность начали больше вредить, чем помогать. Некоторые члены совета директоров начали в частном порядке обсуждать необходимость создания плана действий на случай, если государственная занятость Маска окончательно оторвет его от повседневного управления компанией. Это касалось не только репутационных рисков, но и объективных проблем с организацией работы, нарастающая текучесть, сбои в производственных цепочках и постоянная перегрузка команд. Тем не менее, несмотря на всю критику, Tesla продолжала удерживать верность значительной части своей клиентской базы. Почти 70% домохозяйств, уже владеющих автомобилем Tesla, в первом квартале 2025 года снова выбрали Tesla при покупке нового авто. Уровень лояльности, с которым могут сравниться немногие бренды. Это доказывало, для части потребителей привлекательность самой продукции остается сильнее корпоративных и политических скандалов. Однако сохранить и тем более расширить это ядро лояльных клиентов будет непросто, если не устранить первопричины подрыва доверия. Как внутри компании, так и за ее пределами. На фоне всей этой турбулентности Илон Маск попытался перехватить инициативу. В своих публичных выступлениях и постах в X он сохранял вызывающий тон и старался представить проблемы Tesla как временные и преодолимые. На внутренних собраниях он призывал сотрудников игнорировать негативные новости и сосредоточиться на инновациях. Он напомнил им, что компания уже проходила через кризисы и каждый раз выходила из них сильнее. Маск пообещал, что следующие крупные достижения в области искусственного интеллекта, автономного вождения и робототехники, включая проект человекоподобного робота Optimus, вновь вдохновят инвесторов. Он также предложил дополнительные опционы на акции наиболее эффективным сотрудникам и произвел кадровые перестановки в ключевых подразделениях, стремясь повысить продуктивность. Тем не менее, эти заявления мало повлияли на настроение инвесторов, которые ждали не обещаний, а конкретных результатов. Многие из них стали открыто сомневаться, способен ли Маск удержать компанию на плаву, не признав существующих проблем. Его отказ брать на себя ответственность за просчеты с Cybertruck, снижение продаж и резонанс в обществе, вызванный его собственными действиями, выглядел как попытка отвлечь внимание от корней кризиса. Он продолжал утверждать, что спад продаж и падение акций – это лишь часть общего экономического спада, а не следствие собственных управленческих ошибок. Он подчеркивал производственные успехи,
расширение батарейных технологий и работу над следующими поколениями моделей, чтобы вернуть доверие инвесторов. В частном порядке, однако, Маск, по данным инсайдеров, все больше раздражался по поводу ситуации. Он стал требовать от топ-менеджеров быстрее внедрять доработки, ускорять производственные циклы и агрессивнее реагировать на действия конкурентов. Он лично вмешивался в работу нескольких департаментов, что, по мнению части сотрудников, только усиливало напряжение и мешало стабильной работе. Постоянные изменения приоритетов дестабилизировали команды, а уровень стресса внутри компании начал расти. В какой-то момент, по информации из близких к руководству источников, Маск сказал, что Тесла должна двигаться в 2 раза быстрее, иначе мы потеряем все. Эта фраза ярко отразила растущую тревогу основателя компании за ее будущее. Дополнительным осложнением стала невозможность отстранить Тесла от политических скандалов, в которых все чаще оказывался замешан ее основатель. Несмотря на все попытки убедить общественность в том, что его государственная деятельность не влияет на работу компании, протесты и общественное недовольство делали это все более сомнительным. Это усиливало внутренние разногласия в руководстве Тесла, где некоторые уже всерьез рассматривали вопрос: не стал ли Маск больше обузой, чем активом? И все же, несмотря на все это, Илон Маск продолжал публично демонстрировать уверенность. Он провозглашал Тесла лидером устойчивой энергетики и технологических прорывов, называя критику временным шумом. Но с учетом падающих продаж, растущего регулирования, нестабильной стоимости акций и угасающего доверия, будущее компании под его управлением оставалось неопределенным. Ближайшие месяцы должны были стать проверкой. Сможет ли он не только преодолеть текущий кризис, но и восстановить репутацию Тесла в глазах инвесторов, клиентов и широкой общественности? Если же предсказанный Маском реванш Тесла не материализуется, его лидерство и сама компания могут столкнуться с самым серьезным испытанием за всю свою историю. Что началось как обычное утреннее шоу, превратилось в событие, которое потрясло всю страну. 5-летний мальчик, сын одного из самых влиятельных людей в мире, неожиданно заговорил о Боге, Иисусе, богатстве и истине. Прямо в эфире. Без сценария. Без страха. С такой ясностью. Слова ребенка застали врасплох не только ведущую, они поставили в тупик миллионы. Социальные сети взорвались. В студии повисла тишина, а религиозные лидеры по всему миру начали комментировать то, что вы сейчас увидите. Это не просто разговор. Это момент, который перевернул эфир и заставил взрослых задуматься. Оставайтесь до конца. Последняя фраза мальчика изменила все. Перед тем, как мы продолжим, небольшая просьба. Если вам нравится этот контент, нажмите кнопку подписки. Более 98% зрителей смотрят без подписки. Это ничего не стоит, но для нас значит многое. Нажали? Отлично, спасибо. А теперь возвращаемся к главному событию. Утро началось, как и любое другое, для Элли Чен, ведущей популярного утреннего шоу «Яркое утро», где в непринужденной обстановке обсуждаются семейные будни знаменитостей. Сегодняшний гость должен был быть легким. Короткий 15-минутный сегмент с предпринимателем Илоном Маском и его маленьким сыном по имени Икс. Продюсеры договорились об интервью за несколько недель до эфира, рассчитывая на простой разговор о семейных ритуалах и пару умилительных моментов для аудитории. «5 минут до эфира!» – крикнул режиссер площадки, настраивая последние детали декораций. Элли в последний раз пролистала свои записи. Вопросы были незамысловатыми. Каково быть отцом? Как удается совмещать работу и семью? Ничего провокационного. Ничего, что могло бы попасть в заголовки, кроме разве что глянцевых сайтов. «Мистер Маск и его сын прибыли», — сообщил ассистент, провожая их на съемочную площадку. Мальчик казался крошечным на большом диване. Его ноги едва касались края подушки. Он оглядывался по сторонам с любопытством, внимательно рассматривая камеры, свет и суетливых членов команды. «Спасибо, что пришли», — сказала Элли, протягивая руку сначала Илону, а затем улыбаясь ребенку. «А ты, должно быть, Икс. Очень приятно познакомиться». Мальчик молча кивнул. Он выглядел немного застенчивым, но при этом внимательным. Элли сразу отметила про себя, с какой сосредоточенностью он наблюдает за происходящим, не характерной для ребенка 5 лет. «Все пройдет легко и весело», – заверила она их, пока визажист наносил последние штрихи. «Просто дружеская беседа о семейной жизни. Он с утра не находит себе места от волнения», – улыбнулся Илон, бросив взгляд на сына. «Хотя должен вас предупредить. В
последнее время он стал очень разговорчивым, постоянно задает какие-то глубокие вопросы. Элли рассмеялась. «Прекрасно. Наши зрители обожают смышленых детей. Мало кто знал, насколько пророческими окажутся эти слова». Начался обратный отсчет. Загорелся красный огонек основной камеры, и профессиональная улыбка Элли застыла на лице. «Доброе утро, Америка», – бодро начала она. «Вы смотрите «Яркое утро», где мы начинаем день с вдохновляющих бесед. Сегодня у нас в гостях особенные гости – предприниматель Илон Маск и его 5-летний сын Икс». Камера медленно панорамировала, показывая отца и сына, сидящих рядом на синем диване. «Илон, расскажите, как отцовство изменило ваш взгляд на жизнь и работу?» Пока Маск начинал отвечать, Икс явно не мог усидеть на месте. Он вертелся, оглядывал студию и больше интересовался светом и техникой, чем интервью. Элли, заметив его беспокойство, решила подключить мальчика к разговору раньше, чем планировала. «А ты, Икс, что больше всего любишь делать с папой?» Мальчик уверенно посмотрел прямо в камеру, неожиданно раскрепостившись. Его голос прозвучал четко. «Мы смотрим на звезды», — сказал он. «Папа говорит, что они как большие вопросы, которые ждут ответа». «Как мило», — отозвалась Элли, очарованная его формулировкой. «А о каких больших вопросах ты думаешь?» Это был невинный вопрос. Обычно дети в таком возрасте отвечают что-то вроде «Почему небо голубое?» или «Откуда берутся динозавры?». Но то, что последовало дальше, навсегда изменило ход этого утреннего шоу и вызвало эффект, который вскоре охватил социальные сети, новостные порталы и семейные беседы по всей стране. Икс чуть подался вперед, на его лице появилось серьезное выражение. «Я думаю о Иисусе», — сказал он. Элли моргнула. На долю секунды ее профессиональное самообладание дало сбой. Такого вопроса в ее сценарии не было. В наушнике воцарилась тишина. Продюсеры, похоже, сами не знали, как реагировать. «О», – произнесла Элли, быстро собравшись. «Это интересная тема. Что именно тебя интересует в Иисусе?» И тут случилось то самое. Тот момент, который потом станут вырезать, обсуждать, восхищаться и критиковать миллионы людей. 5-летний мальчик с включенными камерами и аудиторией, почти в 3 миллиона зрителей, собирался сказать нечто, что надолго останется в памяти. «Иисус был не просто хорошим человеком», – сказал Икс уверенно. Люди спорят о нем, но почти никто по-настоящему не слушает, что он говорил. В студии наступила абсолютная тишина. Даже операторы камер замерли на месте. Улыбка Элли оставалась на лице, но глаза выдавали удивление. Это было совсем не то, что она ожидала от милого момента с ребенком. «Это очень серьезное размышление», – сказала она, стараясь аккуратно вести разговор. «А где ты узнала о Иисусе?» «Из книг. И я спрашивал у папы. Мне нравится узнавать, почему люди верят в разные вещи». Илон немного поерзал в кресле. В его взгляде читалась смесь удивления и чего-то еще. Возможно, гордости. Возможно, беспокойство из-за того, куда может привести этот разговор в прямом эфире. «Икс всегда интересовался большими идеями», – пояснил он, мягко положив руку на плечо сына. «Мы много говорим о разных верованиях со всего мира». Но Икс не собирался останавливаться. Он вновь подался вперед. Его глаза были необычно серьезными для столь юного возраста. Иисус говорил: «Любите врагов». «Но почти никто так не делает», – продолжил он. Он говорил: «Помогайте бедным». Но бедные все еще есть. Почему взрослые говорят, что следуют за Иисусом, а делают наоборот? В наушнике, наконец, раздался голос продюсера. «Оставайся на линии. Рейтинги резко пошли вверх. Просто веди осторожно». Элли чуть заметно кивнула, почти не двигаясь. «Ты очень вдумчивый мальчик, Икс», – сказала она. «Многие взрослые задаются такими же вопросами». «Я думаю, Иисус был бы расстроен, если бы вернулся сейчас», – добавил Икс. «Потому что люди используют его имя для вещей, которые ему бы не понравились». Один из операторов кашлянул, и этот звук показался ненормально громким в общей тишине. В аппаратной все внимание было сосредоточено на мониторах. Клипы с интервью уже начали расходиться по соцсетям. Элли Чен, опытная журналистка, которая брала интервью у президентов и звезд Голливуда, впервые почувствовала, что не знает, как продолжать. Сегмент был рассчитан на 15 минут, а прошли только 4. Что же будет дальше, и оставалось только догадываться. «Ты явно много об этом думаешь», – наконец сказала Элли. «А почему именно Иисус тебя так заинтересовал?»
потому что из-за него люди часто ссорятся», – просто ответил Икс. «А то, что он говорил, в основном про доброту. Я не понимаю, почему взрослые все так усложняют». Илон кашлянул и вмешался. «Мы всегда поощряли Икса изучать разные философии и задавать вопросы. Мы говорили о многих религиозных учителях – Иисусе, Будде, Мухаммеде, как о важных исторических личностях. Но Икс не закончил. Он снова подался вперед, глаза у него сверкнули от напряженного внимания. Иисус сказал: «Истина сделает вас свободными». Мне нравится эта фраза. Но иногда, когда ты говоришь правду, люди злятся. Режиссер в зале делал отчаянные жесты, требуя уйти на рекламную паузу. Элли кивнула, мол, поняла. Это действительно очень глубокие размышления, Икс. Сейчас мы сделаем короткую паузу, а потом продолжим этот необыкновенный разговор. Как только световой индикатор в эфире погас, в студии вспыхнули бурные обсуждения. Продюсер Элли подбежал к ней с планшетом в руках. «Клип уже вирусится», – выдохнул он. «Он везде. Facebook, TikTok, все взорвалось. Религиозные лидеры уже комментируют. Новости хотят выкупить запись». Элли взглянула на Икса, который снова беззаботно болтал ногами, словно не осознавая, какую бурю он только что вызвал. «Может, после паузы сменим тему?» – тихо спросила она. Продюсер покачал головой. «Ни в коем случае. Это телевизионное золото. Просто держи все в рамках, чтобы оставалось уважительно». Илон наклонился к сыну. «Ты хочешь продолжить разговор? Мы можем сменить тему, если хочешь». «Я хочу еще немного поговорить про Иисуса», – кивнул Икс. Когда начался отсчет до выхода из рекламы, Элли Чен уже точно знала. Все, что произойдет дальше, увидит гораздо больше зрителей, чем обычно. Вопрос был лишь в том, удастся ли ей направить разговор в нужное русло, или все выйдет из-под контроля. С возвращением в эфир количество зрителей яркого утра уже удвоилось. Социальные сети бурлили. Короткие видео, цитаты, мемы. Все это разлеталось с невероятной скоростью. На экранах по всей стране начали появляться новостные уведомления. Сын Маска делает неожиданные заявления о религии в прямом эфире. Элли Чен глубоко вдохнула и вновь обратилась к камере. «Добро пожаловать обратно в яркое утро. Мы продолжаем наш разговор с Илоном Маском и его сыном Иксом, который делится очень глубокими мыслями о религиозных учениях. В углу студии продюсер отчаянно раздавал указания, одновременно принимая звонки от руководства телеканала, религиозных деятелей, стремящихся присоединиться к дискуссии, и новостных программ, запрашивающих разрешение использовать видеозапись эфира. «Икс», – осторожно продолжила Элли. «Перед перерывом ты говорил об учении Иисуса. Есть ли что-то конкретное, что тебе особенно интересно?» Мальчик уверенно кивнул, ничуть не смущаясь напряженной атмосферы в студии. «Иисус говорил прощать тех, кто сделал тебе больно. Это очень трудно. Даже взрослым часто не получается. Да, это действительно нелегко», – согласилась Элли. «А тебе приходилось кого-то прощать?» «Один мальчик в школе забрал мою игрушечную ракету», – ответил Икс совершенно спокойно. Я очень разозлился, но потом вспомнил, что Иисус говорил про подставить другую щеку, и я позволил ему продолжить играть. Теперь мы друзья. Простота и искренность этого ответа вызвали новую волну откликов в интернете. Комментаторы-теологи начали публиковать свои толкования, родители делились историями о детской мудрости, а скептики спорили, может ли 5-летний ребенок действительно понимать такие сложные идеи. За пределами студии уже начали собираться люди. Кто-то держал плакаты с библейскими цитатами, кто-то просто хотел увидеть, что происходит. «Икс», — сказал Илон, мягко обратившись к сыну, — «может, ты расскажешь мисс Чен о других мыслителях, о которых мы читали?» Но мальчик покачал головой. «Я хочу поговорить о том, что Иисус говорил про богатых людей, потому что у папы много денег, а Иисус сказал: богатому труднее попасть в Царство Небесное, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко». Брови Элли поднялись от удивления, а в аппаратной вновь воцарилась мертвая тишина. Илон сменил позу, лицо его оставалось непроницаемым. «Да, мы обсуждали этот стих», – осторожно подтвердил он. «Он скорее о привязанности к богатству, чем о самом богатстве. Ты так не думаешь?» Икс пожал плечами. «Может быть. Но мне кажется, Иисус имел в виду, что нужно больше делиться. Деньги ведь не возьмешь ни в космос, ни на небо». Голос продюсера вновь зазвучал в наушнике Элли. «Это невероятно. Нам звонят крупнейшие религиозные лидеры. Хотят прийти в завтрашний эфир.
CNN и Fox уже включились в прямую трансляцию. По всей Америке люди прерывали свои утренние дела, чтобы посмотреть, что происходит. В офисах сотрудники собирались у телевизоров. В церквях, готовившихся к воскресным службам, пасторы начинали переписывать свои проповеди. Что будет дальше, было невозможно предсказать. «Икс», — сказала Элли, стараясь удержать нить разговора. «Ты говоришь такие серьезные вещи для своего возраста. А ты обсуждаешь эти идеи со своими друзьями в школе?» «Иногда», — ответил Икс. «Но мои друзья больше любят говорить про видеоигры и игрушки». «Это тоже нормально», — улыбнулась Элли. «Я думаю, Иисус тоже играл с детьми». Этот невинный комментарий, в котором детское восприятие переплелось с богословием, вызвал новую волну откликов в соцсетях. На телесуфлёре у Элли появилось срочное сообщение. Офис Папы Римского опубликовал заявление, в котором хвалит мудрость ребенка. Элли ощутила, насколько момент стал значимым. Это уже давно перестало быть просто утренним шоу. Все, что происходило сейчас в студии, превращалось в культурное событие, разворачивающееся в прямом эфире. «Икс», – произнесла она с особой осторожностью, – «сейчас тебя слушают очень многие люди по всей стране. Как ты думаешь, что взрослым стоит лучше понять из слов Иисуса?» Мальчик задумался, нахмурился, как будто вчитывался в собственные мысли, и, наконец, кивнул. Иисус говорил, что надо одинаково любить всех. Не только друзей и семью, но и тех, кто не такой, как ты, и даже тех, кого ты не любишь. Я думаю, если бы все так делали, мир стал бы лучше. Когда он произнес эти слова, казалось, что свет в студии стал ярче, будто сам момент подсветил его мысль. И по всей Америке верующие, неверующие и сомневающиеся слушали слова пятилетнего мальчика с вниманием, которого не удостаивались ни политики, ни проповедники. Режиссер дал сигнал Элли. Сегмент продлевается. Запланированное кулинарное выступление и эксперт по фитнесу подождут. «Икс», – произнесла она мягко, – «ты уже упомянул несколько учений Иисуса. А есть ли у тебя любимая история о нем?» «Да», – с энтузиазмом кивнул мальчик. «Мне нравится история, где Иисус помогает женщине, над которой все издевались. Все хотели бросить в нее камни, а Иисус сказал, что только тот, кто сам никогда не делал плохого, может это сделать. И тогда все ушли. Потому что все взрослые хоть раз делают что-то не то. Несколько членов съемочной группы переглянулись. Простота, с которой ребенок пересказал историю о женщине, увлеченной в прелюбодеянии, оказалась по-настоящему обезоруживающей. «Это история о женщине, которую хотели побить камнями», — пояснила Элли для зрителей, возможно, не узнавших отсылку. «Ты очень точно понял ее суть. Это значит, не суди людей», — продолжил Икс. «Но люди все время судят. В интернете, например, много пишут плохого про моего папу». Выражение лица Илона стало мягче. Он нежно положил руку на плечо сына. «Это правда. А как ты себя чувствуешь, когда читаешь или слышишь такое?» «Грустно», – честно ответил Икс. «Потому что они не знают его так, как я». А Иисус говорил: «Судите по плодам». Это значит, не по словам, а потому, что человек на самом деле делает. Реакция социальных сетей не заставила себя ждать. Хэштег #IJXOIISусе стал глобальным трендом. Религиозные мыслители начали публиковать толкования слов ребенка. Родители снимали видео, как их дети обсуждают веру. Церковные группы организовывали просмотры повторов интервью. «Ваш сын явно впитал в себя много мудрости», – обратилась Элли к Илону. «Как вы подходите к воспитанию и обучению в религиозном плане?» Илон задумался. «Мы стараемся знакомить его с великими мыслителями и философами из разных традиций. Мы читаем Библию, но также и другие тексты. Мы посещаем разные храмы. Нам важно, чтобы он знал, насколько разнообразны взгляды человечества». Икс дернул отца за рукав. «Но Иисус же сказал, что он – путь, истина и жизнь». «Это правда, папа?» Этот вопрос повис в воздухе. Миллионы зрителей замерли, ожидая ответа. Это был вопрос, на который миллионы зрителей затаили дыхание. Это был тот самый вопрос, который взрослые обсуждают веками. Но звучал он здесь, в студии, из уст пятилетнего мальчика. Просто, честно и без страха. Илон глубоко вдохнул. «Да, это то, что написано в Библии», – сказал он. «Многие очень искренне верят в это. Но есть и другие люди, у которых свои взгляды на истину.
Часть взросления – это узнавать о разных точках зрения и формировать собственное понимание. Но Икс не уступал с детской логикой, прямолинейной и последовательной. Но ведь не может быть все одновременно правдой. Если Иисус говорит, что Он – единственный путь, а кто-то говорит, что путей много, они же оба не могут быть правы. Элли наблюдала за этим обменом с неподдельным интересом. Глубочайший теологический спор, которому посвящены тома книг, только что прозвучал в простейшей форме. Из уст ребенка. Это один из тех самых важных вопросов, которые люди обсуждают уже тысячи лет. Аккуратно заметила она. И это нормально, пока не знать ответа. Икс кивнул задумчиво. Думаю, поэтому Иисус и говорил, что надо быть как дети. Потому что дети задают вопросы, которые взрослые боятся задавать. Эта фраза вызвала очередной шквал откликов в интернете. Религиозные лидеры разных конфессий начали публиковать заявления в ответ на размышления мальчика. Телевизионные каналы срочно вносили изменения в вечерние программы, чтобы обсудить это интервью. Беседа, начавшаяся в одной телестудии, уже вышла далеко за ее пределы. Она разрослась до общенационального обсуждения и, возможно, чего-то большего. «Икс», — сказала Элли, понимая, что эфирное время подходит к концу. «Если бы Иисус пришел в наш мир сегодня, как ты думаешь, что бы он сказал людям?» Мальчик не раздумывал ни секунды. Он бы сказал то же самое, что уже говорил. «Любите друг друга. Делитесь с бедными. Не будьте злыми. Прощайте. Проблема не в том, что мы не знаем, что он говорил. Проблема в том, что это трудно делать». И с этими словами простая, но глубокая истина прозвучала так, как редко бывает. Ясно, честно и без пафоса. В тот момент камеры, свет, продюсеры – все стало второстепенным. Миллионы зрителей в домах, церквях, офисах, школах. Все они слушали не просто ребенка, а голос, который напоминал о чем-то очень важном. По всей стране религиозные деятели начали цитировать Икса в проповедях. Родители использовали отрывки интервью, чтобы поговорить с детьми о добре и вере. Даже скептики признавали, в этих словах была своя правда. То, что началось как обычный телевизионный момент, превратилось в культурную веху. Напоминание о том, что иногда самые глубокие мысли приходят от тех, кто смотрит на мир просто и искренне. Сегодня мы стали свидетелями не просто разговора между ребенком и взрослым. Мы услышали вопросы, которые редко звучат вслух. 5-летний мальчик напомнил миллионам то, что многие из нас давно забыли. Знать истину недостаточно, ее нужно проживать. Он говорил о любви, прощении, богатстве и искренности. Просто, но по существу. И, возможно, именно поэтому его слова прозвучали так сильно. Если вам близки эти размышления, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Мы готовим еще больше искренних и глубоких историй, которые помогают смотреть на мир по-новому. А теперь слово за вами. Что вас больше всего поразило в словах Икса? Согласны ли вы с тем, что взрослые часто забывают о простых истинах? Как бы вы ответили на его главный вопрос? Почему люди говорят, что верят, но делают наоборот? Пишите в комментариях. Мы читаем каждый. Спасибо, что досмотрели до конца. До встречи в следующем видео.